प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सामर्थ्य नाम आपण मानकु सलाम। प्रिय माने आज 3टी किंबा 4टी विषय मु आपण मानक सामना रे रखिबा को आशा करूछि। सर्वप्रथमे आमर जीवन रे जो समस्या गुड़िक अछि सेथि मध्यरो मुख्यतः एई प्रकार पाप जहाँ आमे जानी सुनी करि थाउ। मोर स्वास्थ्य भल नाही, मोर स्वास्थ्य भल नाही, मोर स्वास्थ्य भल नाही। प्रायतः आमे निजर स्वास्थ्य विषय रे ही कहि थाउ। मोर आर्थिक परिस्थिति भल नाही, मोर आर्थिक परिस्थिति भल नाही। आर्थिक परिस्थितिर विषय रे आमे अधिक सबु बेले चिंता करि थाउ, किंतु आर्थिक परिस्थितिर अधिक आउ स्वास्थ्य समस्या ठर मध्य अधिक जहाँ मुख्य विषय अटे आउ महत्वपूर्ण विषय ता होछि आत्मिक समस्या। आत्मिक लोक माने कौन भूल करंतिनी? परमेश्वर को लोक माने कौन भूल करंतिनी? परमेश्वर को विश्वास करथुवा लोक कौन पापर पड़ंतिनी? पापर पड़ी थांती। आमे यदि ध्यानर सहित परीक्षा करिबा, अब्राहम भूल करिथिले, जो भूल को से करिबार नथिला ताहा कहिकिरी परिवार को समस्या आनिले। आउ सेई भूल को पुणी इसहाक मध्य कले, आउ निजर परिवार उपर को गोटे बड़ कष्ट को नहीं आसिले। मूसा आत्मिक पितामातांक ठारु जात थिले, परमेश्वर को विषय से जानी थिले, मात्र से हत्या कले। दाऊद ईश्वरंकर मनर मत मनुष्य थिले, किंतु से व्यभिचार कले। पितर प्रभुंकर मनोनीत व्यक्ति थिले, आउ तांक शिष्य थिले, किंतु तथापि जीशु किए ताहा मु जानी नाही एही परि 3 थर मिछ कहिले। एही प्रकार ध्यानर सहित परीक्षा निरीक्षा कले आमर आत्मिक जीवन रे उद्धार पाई सारिबा परे परमेश्वर आम मान को बाछिचंती एकथा आमे जानी सारिबा परे मध्य शैतान आमर परीक्षा सबु बेले करुथाए। आउ ता उपरे से आउरी अधिक परीक्षा करिवो जेतेबेले से जानि जिवो जे आपण तार नुहंती आउ आपण तार हातरू बाहर को चली जाइचंती। जेतेबेले शैतान ए सब कथा जानि जाय सेतेबेले आउ थरे आपण को निजर बस को आनिबा को चेष्टा करे। से अनेक गुडी चेष्टा एपरि करिथाए, सेति पई उद्धार पाइबा परे आपण को ऊपर अनेक गुडी विषयर चाप आसी जाई थाए। आत्मिक चाप बढ़ी जाई थाए, एक कथा सत्य अटे। किंतु गोटे पटे शैतान आपण मान को ऊपर आक्रमण करबा को आरंभ कले। से आक्रमण गुडी को तीव्र करी आउ विभिन्न प्रकार परीक्षा गुडी को माध्यम रे आपण को से परीक्षा गुडी को द्वारा आपण को तार अधीन को आनिबा पई विभिन्न चेष्टा कले सुद्धा बाइबल कहि थाए जे एही जगत रे जो शैतान अछि से शैतान ठारू आम मानकर परमेश्वर बहुत बलवान अटंती। अर्थात शैतान मते बहुत कष्ट दउची, दुख दउची, जंत्रणा दउची आ परीक्षा करूची। शैतान मुझे बहुत व्यतिव्यस्त करूची, एक कथा चिंता करिबा ठारू उत्तम विषय अटे। शैतान ठारू अधिक सामर्थ्य परमेश्वर आम सहित अछंती। एथिपाई परमेश्वरंकर आज्ञार बिना आमर मस्तकर गोटे केश सुद्धा विनष्ट हेब नाही। जदि एही परि विश्वास सहित आबे बारे आगु को बढ़िबा ताले शैतान आमको किछि करि परिबा नाही, एहा सत्य अटे। किंतु अनेक थर आपणकर जीवन रे आसुतबा परीक्षा गुड़िक कारणरू हेई थाई पारे, किंबा आपणक शरीर रे थिबा समस्या कारणरू हेई थाई पारे, किंबा आपणक चारिपटरे घटुथिबा परिस्थिति हेतु आपण अनेक थर शैतान रो अधीनस्थ हुअंती। बिल्कुल एहा ही हेइथिला दाऊदंकर जीवन रे। तार चारिपटर परिस्थिति कारणरू आउ तार घरे मध्य जो स्त्री ठारू दूरता थिला, आउ तार शरीर रे उठुथिबा इच्छा गुड़िकर कारणरू आउ सेही समय से आत्मिक भाव मध्य दुर्बल थिला सेथिपाई, एवं से निजर प्रार्थनार जीवन को मध्य अणदेखा करुथुला सेथिपाई अति सहजरे से शैतान वशवर्ती हला। निज पड़ोसीर स्त्री को निज घर को डाकी आनी निज पड़ोसीर स्त्री सहित निजे व्यभिचार कले, सावधानतार सहित परीक्षा कले। ताले दाऊद एही उरिय एवं तांक स्त्रीकर छड़ा अन्य कौनसी विषय परमेश्वरंकर दुखदायक हेई नथिले। एही परि आमे देखि पारुछु प्रिय माने जेतेबेले दाऊद जेतेबेले बत्सिबा सहित व्यभिचार कले, संगे संगे जदि निजर भूल को मानि नहीं थांते भल ही थांता। किंतु प्रिय भाई भौणी माने बाइबल आम मान को कहि थाए, जदि केही कहे मो ठारे कौनसी पाप नाही, तेबे से जणे मिथ्यावादी। आमे सिद्ध लोक नुह। आमे जे पर्यंत ई पृथ्वी रे अछु आ जे पर्यंत ई शरीर रे अछु, कौनसी ना कौनसी पाप, कौनसी ना कौनसी संसार मलिनता आमान को स्पर्श करने को चेष्टा करे। एथिपाई प्रति संध्यारे परमेश्वर निकट को आसी ख्रीष्टंकर लहुरे आम मान को शुद्ध हबार अछि, पवित्रीकृत हबार अछि।
ଏଇପାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଧୂଳି ମାଟି ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ରୁମ୍ରେ ବସି କାମ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଝାଳ ଗନ୍ଧ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହବ। କାହିଁକି ଆସିଥାଏ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ? ଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାହିଁକି ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆମ ଶରୀରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରହିଯାଇଛି। ଆପଣ କେତେ ବି ସତର୍କତାର ସହିତ ଚଳନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବସ୍ରେ ବସି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାପୁଲିକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଘଷନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଘଷିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଧୂଳି ଦଳି ହେଇକି ବାହାରି ଆସିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ନଖରେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ନଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ କୁହନ୍ତୁ? ଲହୁଣୀ ଦେଖାଯିବ କି? ଦହି ଦେଖାଯିବ କି? ଏଇ ଯୋଉ କଳା କଳା ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କିଛି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମାଟି ଧୂଳି ସବୁ ଆମର ଅଜାଣତରେ ଆମ ସହିତ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ପାପ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ, ଆମେ ଗାଧେଇଥାଉ। କାହିଁକି ଆମେ ସ୍ନାନ କରିଥାଉ? ମାଟିରେ ଶୋଇଥିଲୁ ବୋଲି ନା ପ୍ରିୟମାନେ? ତେବେ କାହିଁକି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତାହା କ'ଣ ବୋଲି ଯଦି କହିବେ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ? ଝାଳ ବୋହିବା କାରଣରୁ ଆସିଥାଏ। ଝାଳ କାହିଁକି ବାହାରେ, ଏକଥା ବୁଝିବା ଅତି ସହଜ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାଟି ଧୂଳି କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହେଇଯାଏ। ତାହା ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏ ସଂସାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଅଜାଣତରେ ଆମକୁ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆମର ଶରୀର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୌତ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଦାଉଦର ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସେ ଭୁଲ କରିଥିଲା, ବ୍ୟଭିଚାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଭୁଲ ସେ ଯାହା କରିଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି କରିଥିବା ପାପକୁ ନ ମାନି ତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲୁଚେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୟତାନ କହେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ, ପବିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା, ନିଜକୁ ଭାରି ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛ, ପବିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛ ନା, ପୁଣି ଏମିତି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି କୋଉ ମୁହଁରେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ? କୋଉ ମୁହଁରେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ସିଏ ବି ପୁଣି ତୁମ ଭଳିଆ, ତୁମ ପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ଜଣେ ଲୋକ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିବା, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବ, ତାହେଲେ କୋଉ ମୁହଁ ନେଇକି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ? ଏହିପରି ଶୟତାନ କ'ଣ କରିଥାଏ ଜାଣନ୍ତି? ବ୍ଲାକମେଲ କରିଥାଏ। ଯଦି ଶୟତାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କ'ଣ ମୁହଁ ନେଇକିରି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ବୋଲି କହିଥାଏ, ତୁମେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ମୁହଁ ନେଇକି ଯିବି, ଏଇ ମୁହଁକୁ ହିଁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ଲୁଚି ନଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ତାହା ମାନିବି, କ୍ଷମା ମାଗିବି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାକୁ ପାଇବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କିମ୍ବା ପାପ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଯେଉଁ ପାପରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଯେ ପାପ କରିଅଛି ସେ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କରିବ? ଉଠିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ପାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସେଇ ପାପମୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ସେଠିକୁ ଯିବାର ନାହିଁ କି ତାକୁ ଦେଖିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅନୁତାପ। ଅନୁତାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କରିଥିବା ପାପ ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ନ ଯିବା ହିଁ ପଶ୍ଚାତାପ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ଦାଉଦଙ୍କୁ କରିବାର ଥିଲା। 1 ମାସ ହେଇଗଲା, 2 ମାସ, 3 ମାସ, 4 ମାସ, 5 ମାସ ହେଇଗଲା, ସେ ନିଜର ଭୁଲ ମାନିଲେନି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ ନାହିଁ। ବିପଜ୍ଜନକ ବିଷୟ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିପାରୁ, କ୍ଷମା ପାଇଗଲେ ହିଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଝରକାର ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିକଣିକା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ପାଦରେ ଦଳିଦେବେ, ସେଇଠି ହିଁ ତାହା ଲିଭିଯିବ।
ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମହମବତୀ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କାର୍ପେଟ ନିଆଁ ଧରିନେଲା। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ନିଜର ପାଦରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାର୍ପେଟକୁ ଯଦି ଦଳି ଦେବେ ତାହେଲେ ନିଆଁ ଲିଭିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ପେଟକୁ ଯଦି ଆପଣ କୁହୁଳିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଜଳିଯିବ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଭରିଯିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଲିଭେଇବା କଷ୍ଟକର। ପାପ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ଯଦି ପାପ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ ଆଉ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଯଦି ଆପଣ ତା ଉପରେ ଜୟ ପାଇଗଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ପରିବାରକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ନ ହେଇକି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତା ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ସେମିତି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ୟା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଯଦି ରହିବାକୁ ଦେବେ, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ତାହାକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେମିତି ନିଆଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଗ୍ନି କଣିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେମିତି ପୁରା ଘରକୁ ଜଳେଇ ଦିଏ, ପୁରା ସହରକୁ ଆଉ ପୁରା ଗାଁକୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଥରେ ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ମଇଁଷିର କ୍ଷୀର ଦୁହୁଁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଠନ ଧରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ କିରୋସିନରେ ଲଣ୍ଠନକୁ ମଇଁଷି ଗୋଇଠା ମାରି ପକେଇଦେଲା। ତାହା ଘାସ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପାଖ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଧରିଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲିଭେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଖପାଖର ଘର ଗୁଡ଼ିକକୁ ନିଆଁ ଧରିଗଲା। ତାକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳେ ସାରା ସହରକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଗଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ କିରାସିନି ଲଣ୍ଠନ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ପୁରା ସହର ଜଳିଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୟତାନ ବହୁତ ସହଜରେ ପଶି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶୟତାନ ଛୋଟ ବିଷୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ତାହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ପାପ ହେଇପାରିଥାଏ, କୌଣସି ମିତ୍ରତା ହେଇପାରିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୁଲ କାମ ହେଇପାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୟ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଦିନ ଦାଉଦ ଯୋଉ ଭୁଲ କାମ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଅନୁତାପ କଲେ ନାହିଁ। 7 ମାସ ହେଇଗଲା, 8 ମାସ ହେଇଗଲା, 9 ମାସ ହେଇଗଲା, ଅନୁତାପ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ଆସି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକ ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଲେ। ସେ ଧନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିବାରୁ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ନ ନେଇ, ସେଥିରୁ ରୋଷେଇ ନ କରି ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ସେଇ ମେଷ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ସେଇ ମେଷ ଛୁଆକୁ ତାଠାରୁ ଟାଣି ଆଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ଏହିପରି ସେ କାହାଣୀକୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଦାଉଦ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟାୟରେ ଗରିବ ଲୋକର ମେଷ ଛୁଆକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଥିବା ଧନବାନ ନିର୍ଦ୍ଧନର ମେଷ ଶାବକକୁ ନେଇ ଭୋଜି କରିବାରୁ ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କ'ଣ କହିଲା? ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ, ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ଜାରି କଲେ। ସେ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଥିଲେ? ରାଜାଙ୍କର ପଦବୀରେ ଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଏହି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଧନର ମେଷ ଶାବକକୁ ଯେ ନେଇଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ମେଷ ନେଇଥିବାରୁ ତାକୁ 4 ଗୁଣରେ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତାହା ଭୁଲ କରିଛି କି ନାହିଁ କହିଲା ପରି ସେ ନାଥନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଥିବେ ବୋଧେ। ସେତେବେଳେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ରାଜା ଦାଉଦ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ଅଟ ସେହି ଲୋକ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଧନ ଯିଏ ସେ ମେଷ ଶାବକକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, ସେ ଉରିୟର ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ, କିଏ ସେହି ଅତିଥି? ତା ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ। ତୁମ ଘରକୁ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିଲା, ତୁମର ଘରେ ଥିବା ମେଷମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ପତ୍ନୀଗଣ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରି ବଳପୂର୍ବକ ସେଇ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ନେଇ ଅପହରଣ କରି ନିଜ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ତୁମେ ଅଟ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କଲେ। କ'ଣ ଥିଲା ସେହି ବିଚାର? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ।
एमती जे करिछि से निश्चय मरिबो। द्वितीय गोटे मेष बस्चा से नहीं से 4 मेष बस्चा से फेरस्त करिबो। जने राजा भाव से न्याय विचार कर सारे मृत्युदंड किए पाइब ताहले दाऊद उपर को आसिबो। आउ जेतेबेले एई कथा को दाऊद बुझीगले, हाय मु पाप करिअछि, से मानिगले। आउ तापर कौन कले, मु पाप करिअछि बोली से मानिगले। किंतु दुखर कथा होछि एया, सेतेबेलकु परमेश्वर दाऊदଙ୍କ पक्षरे निष्पत्ति सुनै सारिचंती। तुमे जो पाप करिअछ सेथिपाई मोर नाम को अपमानित कल, जने सैनिकଙ୍କ स्त्रीଙ୍କ सहित पाप कल, एथिपाई तुम गृहरु युद्ध केबे जीव नाही। गुप्त भावरे तुमे एक पर स्त्री सहित मंद कर्म कल। सर्वसाक्षातार तुम स्त्री मान सहित तुम निज लोक माने व्यभिचार करिवे। तुम घर लोक मान सहित तुमर युद्ध लागी रहिबो, मृत्युर आशंका लागी रहिबो। परमेश्वर आज्ञा दे सारिले, किंतु मु पाप करिअछि बोली दाऊद जेतेबेले पश्चाताप कले, सेई समय दाऊदंकर प्राण बंचीगला। किंतु दाऊदंकु 4टी मेषबस्चा दबाकु हला। दाऊदंकर 4 पुत्र मृत्युवरण कले। गोटिए मेष को हत्या करिथिबारु अर्थात उरिया को हत्या करिथिबारु तांकर 4 पुत्र मृत्युवरण कले। बुझिबाकु चेष्टा करंतु, आत्मिक जीवन रे जेतेबेले आमे पवित्र हेबा पई चेष्टा करिथाउ सेतेबेले कोनोसी समय रे मध्य शैतान जने बंधु भावरे, गोटिए लालसा भावरे, किंबा गोटिए इच्छा भावरे, किंबा गोटिए मंद अभ्यास भावरे आपनको जीवन को आसी आपनको कौन करे जानंती कि आपनको जीवन को विचलित करने को लगे। से दिन ठारू दाऊद अपना जीवन रे बचिबा सहित करितिबा व्यभिचार कारणरू मूल्य दबा को आरंभ करदेले। मुख्यतः तांकर करितिबा पाप को मानिबा परिवर्ते जेतेबेले से लुचेबा को चाहिए आहुरी तीव्र क्षति से सहिबा को लागिले। तांको घरे तांको कन्या सहित कुकर्म करागला। किए से मंद कर्म कला, तांकर निज पुत्र द्वारा हला। कौन कहि पारिथांत से जेतेबेले झियो आसी कहिला, बापा मो जीवन नष्ट हो गला। कौन हैला झियो, ए मो सहित कुकर्म करिछि, किए से आपणकर पुत्र। प्रिय माने दाऊद कौन करिथांता, दाऊद तुमे जो पाप करिथिल से पाप को तुमे मानि नथिल। जे पर्यंत मु चेतावनी देई नाही, मु जे पर्यंत कहि नाही, से पर्यंत तुमे अनुताप कल नाही। मु फैसला करि सारिछि, तुम घरे तुमे जो विषय कल्पना करिना हो सेही समस्त विषय घटिबो। तुमर निज घर लोक माने ही तुम विरुद्ध रे उठी ठिया हेबे। जो पाप तुमे गुप्त रे करिअछ सेही पाप तुम सम्मुख रे खोला आकाश तळे कदर्य कार्य सब करा जिवो, ताकु देखि तुमे कांदिबो। तांको झियो सहित कुकर्म करागला। तांकर पुत्र अबसलोम दाऊदंक विरुद्ध रे छिड़ा हला। जे दाऊदंकर मुख्य मंत्रणादाता थिले, सेही मंत्री दाऊदंकर विरोध हे गले। ए सब काहे केला जानंती, जो पाप से करिथिले ताकु जदि से मानी छाड़ी दै थांते ताले भलो ही थांता, किंतु से ताहा कले नाही, जहा फल से एक अपूरणीय क्षति को सहिले। प्रिय माने उपवास प्रार्थना रे आम जीवन रे हमको कौन करिवार अछि जानंती, आम भितर जहा भूल अछि, आम भितर जहा मंदता अछि, ताकु संपूर्ण भाव में परित्याग करने को पड़िबो। दाऊद कौन कला जानंती, दाऊद निजर पाप को मानि नेले, आउ प्रभु निकट को आसी निवेदन कले, आउ निजर लुह बुहेले। गीत संगीत 51 पर्व से ही प्रार्थना से कले। प्रिय माने आसंतु दाऊद केमती प्रार्थना करुछंती देखिबा। द्वितीय पदरु, मोर अपराधरु मते संपूर्ण प्रक्षालन कर, ओ मोर पापरु मते सूची कर, कारण मु आपना अधर्म स्वीकार करुअछि ओ मो पाप सर्वदा मो सम्मुखरे अछि। मु तुम्भ विरुद्ध रे, केवल तुम्भ विरुद्ध रे पाप करिअछि, आउ तुम्भ दृष्टि रे जहा मंद ताहा ही करिअछि। तेणु तुम्भे कथा कहिबा बेले धार्मिक ओ विचार करिबा बेले निर्दोष हेबो। देख मो अपराध रे निर्मित हेली, मो पाप रे मोर माता मते गर्भरे धारण कला। सप्तम पद पढ़िबा, एसोब देई मते निर्मल कर, तहिरे मो सूची हेबी, मते प्रक्षालन कर, तहिरे मो हिम ठारू शुक्ल हेबी। 9 पदरे, मो पाप समूह प्रति आपना मुख आच्छादन कर, ओ मोर अपराध सबु मार्जना कर। हे परमेश्वर, मो अंतर रे सूची अंतकरण सृष्टि कर, ओ मो मध्यरे सुस्थिर आत्मा नूतन कर। तुम्भ छामुरु मते दूर कर नाही,
ଓ ତୁମ୍ଭର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ। ଲୁହ ଢାଳି ଢାଳି କାନ୍ଦିଲେ, ମିନତି କଲେ, କାକୁକ୍ତି କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମେଣ୍ଢା ହରାଇଲେ। କିଏ ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରଥମ ମେଣ୍ଢା? ବ୍ୟଭିଚାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମରିଗଲା। ସେ ଉପବାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଥମରୁ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ପୁତ୍ର ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ଅନୁତାପ କରିବା ପରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ଜାଣନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯାଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ହେଲା। ତାହା କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। 12 ପର୍ବରେ 20 ପଦରୁ ପଢୁଛି। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ଭୂମିରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି, ମର୍ଦ୍ଦନ କରି, ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଘୋର ପାପ କରିଅଛି। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଆଉ ସେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାହା ଆମେ ଗୀତ 51 ପର୍ବରେ ଦେଖିଲୁ ନା? ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରିବା ପରେ ଦାଉଦ କ'ଣ କଲେ ଜାଣନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ସେଠାରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ଲୋକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ, ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତଥାପି ଯଦି ଏବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅପବିତ୍ରତା ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି, କୌଣସି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, ତାହା ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନ ଛାଡ଼ୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହା ପାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦାଉଦ ଅନୁତାପ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲେ। ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ହରାଇଲେ। ତାର କାରଣ ଥିଲା 4 ଗୋଟି ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବାକି 3 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲେ ଅବସଲମ। ଯେମିତି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଅନୁତାପ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ପୁନର୍ଅର୍ପିତ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦୟା ବହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି କି? ଦାଉଦ ବତ୍ସିବାକୁ, ଯାହାକୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାହାର ନିକଟକୁ ଗଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଦୟାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲେ। ଦାଉଦ ଏବଂ ବତ୍ସିବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସନ୍ତାନ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ସଲୋମନ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଅନୁଗ୍ରହ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ପାପ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁତାପ କରିବାରୁ ସେଇ ଅନୁତାପର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ସଲୋମନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରି ଆମର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରି ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ଅନୁଗୃହୀତ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତି ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରାଚୀର ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ପାପ ଅଥବା କୌଣସି ଅପବିତ୍ରତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଅଛି, ତାକୁ ମାନି ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟାକରି ମୁଁ କରିଥିବା ମୋର ପାପ ଓ ଅପରାଧର କାରଣରୁ ମୋତେ ଦଣ୍ଡିତ ନ କରି ପିତା କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପିତା। ମୋର ତାଳୁରୁ ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଶୁଣି କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଅଜାଣତରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ପିତା, ଅପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ପିତା କ୍ଷମା କର ପିତା। ହିମଠାରୁ ଯେପରି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ହେବି, ମୋର ହୃଦୟକୁ ସେ ପ୍ରକାର ସୂଚି କରନ୍ତୁ ପିତା। ପିତା, ପରିତ୍ରାଣର ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂର କର ନାହିଁ।
तुम्भर पवित्र आत्मा को आंबठारु दूर को निय नाही। तुम्भर उपस्थिति मध्यरु आमको दूर को निय नाही। जहा तुम दृष्टि मंद, जहा तुम्हें घृणा करि थाओ, एपरि जदि कौनसी विषय मोठारे थाए ताको बाहर कर दियंतु पिता, काढ़ी दियंतु पिता। एक सूची विवेक, एक निष्कपट जीवन, एक धार्मिकतार जीवन आम समस्त को दियंतु। आमर परिवार उपर को पिता आपणकर कौनसी क्रोध ओह्लाई न आसु। एहीपरि आमर परिवार को रक्षा कर। आमर पिलामानंकर दोष त्रुटि को क्षमा कर। पारिवारिक भाव करिथिबा भूल सब को क्षमा कर दियो पिता, क्षमा कर दियो पिता। आमर पूरा परिवार को तुमर पवित्र रक्त रे धोई दियो पिता, सूची कर पिता। दुष्टता को जेपरि कौनसी प्रकार सुजोग न दौ एहीपरि साहाय्य कर दियंतु। यीशुंक नाम रे मागुअछु पिता, आमीन। आमर ठिकाना कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।